قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. معزز دوستو، آج 23 اپریل 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میں لبرٹی پلازا قاری محمد خالد گنگوہی برادر عزیز بھائی محمد سہیل ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ختم قرآن کی تقریب ہے تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اس کے نزول نے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے. قرآن کریم سے پہلے جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے جھگڑنے اور سالوں تک جنگ لڑنے والے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 104 105 106 چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمنی سالوں سے چلی اور سالوں تک جاری رہی، لیکن جب اسلام آیا تو وہ دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی ایک جنگ رہی ہے جسے جنگ بعاث یا بعاث کہتے ہیں. یہ 120 سال تک لڑی جانے والی جاہلیت کی وہ جنگ ہے جو ایک کتے اور بلی کی موت سے شروع ہوئی تھی. ایک شہد بیچنے والا ایک جگہ شہد بیچ رہا، شہد کے چند قطرے نیچے گرے ہیں، بلی چاٹنے لگی ہے تو کتے نے بلی کی گردن کو دبوچ لیا. بلی کے مالک نے کتے کے مالک کو کہا بھی اپنے کتے کو روک. اسی اثناء میں کہ وہ روک پاتا نہ روک پایا، اس نے بلی کی گردن کو توڑ دیا اور بلی مر گئی. تو بلی کے مالک نے کتے کے مالک کی گردن کو کاٹ دیا. یہ جنگ چلی اور نسل در نسل چلی، 120 سال تک چلی ہے، جس میں کئی نسلیں کام آئیں. لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے اور قرآن کتاب ہدایت بن کے اترا ہے. تو قرآن کہتے ہیں فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم وہ وقت یاد کرو اللہ پاک نے تمہارے اوپر یوں نعمت کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تمہاری نسلیں ایک دوسرے کی دشمن تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے تمہارے درمیان وہ محبت کے سمندر بہا دیے ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
अब दुनिया तुम्हें जुदा करे भी तो नहीं कर सकती, तुम भाई भाई बन चुके हो। ये कुरान करीम का दर्स इनकलाब है। ये कलामुल्लाह की वजह से वो जंगें भी खत्म हुई, लड़ाइयां भी खत्म हुई। तअस्सुब और जाहिलियत की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली ये तमाम कार्रवाइयों का रोकथाम इस कलामुल्लाह ने किया है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अरबी जुबान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया। सहाबा कराम भी अरबी जुबान के माहिर थे। अगर एक बंदा साहिब जुबान हो, जो जुबान उसकी मादरी जुबान हो, तो उसको उसकी मादरी जुबान में बात कह दो, समझाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। साथ समझाने के लिए वजाहत और तशरीह की जरूरत नहीं है। हम उससे उसकी मादरी जुबान में बात कर रहे, किसी पख्तून से पश्तो में बात करो, समझाने की जरूरत नहीं रहती। उर्दू दान से उर्दू में गुफ्तगू करो, वजाहत की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह उसकी जबान में उससे बात करें, तशरीह जरूरत नहीं होती। कुरान करीम अरबी जुबान में उतरा, सहाबा कराम भी अरबी थे। फिर क्या जरूरत आई कि अल्लाह ने साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। बाबा कुरान अरबी था, सहाबा कराम की बोल चाल अरबी थी, कुरान इन पर उतरता, वो समझ जाते। फिर अल्लाह ने हुजूर पाक को साथ क्यों भेजा है, उसकी वजह कुरान करीम खुद बताता है। फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम, कुरान इन पे उतरा है और इस कुरान में क्या लिखा है, इस कुरान की आयत का मफहूम क्या है, इस कुरान की सूरतों का मतलब क्या है, इस वही की एक्सप्लेनेशन और वजाहत क्या है, ये आप समझते हैं, आपके इल्म में है। आपने अपने इल्म से इन मुसलमानों को समझाना, बताना, सुनाना और वजाहत करके देना है कि कुरान करीम क्या कहता है। मेरी बात का मतलब यह है, किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह को भेजा गया, अल्लाह की किताब के साथ अल्लाह के नबी को भेजा गया ताकि वो कुरान करीम को समझाएं। कुरान करीम कोई लावारिस किताब नहीं है कि हर अरबी जानने वाला उसका मतलब और मफहूम भी जान ले। याद रखें, कुरान करीम के अंदर ऐसी ऐसी आयत मौजूद हैं, ऐसे ऐसे अहकामात मौजूद हैं जो बावजूद अरबी होने के बंदा उसकी तह तक नहीं पहुंच सकता जब तक रिसालत माब की अहादीस की रोशनी में हल न किया जाए। कुरान करीम के साथ रसूल करीम को भेजा गया ताकि अल्लाह के रसूल उसकी तशरीह कर दें, वजाहत कर दें, उसकी पूरी तशरीह करते हुए तफसीर और तावील से समझा दें, तो फिर बात समझ आएगी। इस बात का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत उतरती है, रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद। ऐ लोगो, तुम्हारी सहरी के इख्तिताम का वक्त तब है जब सफेद धागा काले धागे से जुदा हो जाए, तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। तुमने सुबह की नमाज पढ़ लेनी है। सहाबी रसूल हैं, इमाम बुखारी सही बुखारी में हदीस पाक लाए हैं। हजरत अदी बिन हातिम ताई रजी अल्लाह अन्हु, हातिम ताई बहुत बड़े सखी का नाम है, उसका फर्जंद अर्जुमंद अदी रसूलुल्लाह का सहाबी है। आयत उतर आई है, काला धागा सफेद धागे से जुदा हो जाए, सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। इन्होंने दो धागे लिए और सिराने को पकड़ा, सिराने के नीचे काले सफेद धागे को आपस में मिला के रख दिया और फिर देखने लगे। सिराने को उठा के देखें, अभी जुदा नहीं हुए, सहरी करते रहो, अभी जुदा नहीं हुए, सहरी का वक्त बाकी, अभी जुदा नहीं हुए, अभी सहरी का वक्त बाकी। हत्ता के मस्जिद नबवी से अजान आ जाती है तो ये सहरी छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल के इक्तदा में जाके नमाज अदा की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का इख्तिताम फरमाया तो अदी कदमों में जाकर बैठ गए। या रसूल अल्लाह, एक परेशानी का हल फरमा दीजिए। अदी पूछो मसला क्या है? या रसूल अल्लाह, कल आप पर
اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوگا، سحری کا وقت ختم ہوگا۔ میں نے 2 دھاگے لیے، اپنے سرانے کے نیچے رکھے، اپنی بیوی بچوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آج یہ دھاگے جدا ہوں گے، سحری کا اختتام ہوگا۔ ہم نے سحری کھانا شروع کر دی ہے لیکن دھاگے جدا نہ ہوئے۔ میں دیکھتے پہ دیکھتا چلا گیا، دھاگے جدا نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ مؤذن رسول کی آذان آئی ہے، ہم نے سحری کے اختتام کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہوگا، اس وقت کھانا پینا بند کر دینا۔ لیکن آج کھانا پینا آپ کے صحابی نے تب بند کیا ہے جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الجھا ہوا تھا، جدا نہیں ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بات سنی، رسول اللہ کے چہرے انور پر تبسم آیا، حضور پاک مسکرائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یا عدی ان لوسادتک لعریض انما ہوا سواد اللیل وبیاض النہار۔ اے عدی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالا دھاگا کالا دھاگا ہوگا، سفید دھاگا سفید دھاگا ہوگا، لیکن رب نے لفظ دھاگا استعمال فرمایا۔ اللہ نے مثال سفید دھاگا فرما کے دن کے نور سے دی ہے، کالا دھاگا فرما کے رات کی تاریکی سے دی ہے۔ اس سے پتہ چلا جب رات کی تاریکی چھٹ جائے، صبح کی سفیدی کا ظہور ہونا شروع ہو، اس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، دھاگے سے مراد اوقات ہے، دھاگے سے مراد زمانہ ہے، دھاگے سے مراد وقت ہے، دھاگے سے مراد ٹائم ہے۔ دھاگا کالا رات کا ٹائم، دھاگا سفید دن کا ٹائم۔ اگر مان لیا جائے کہ دھاگے سے مراد دھاگا ہے تو پھر عدی تیرا سرانہ نہ ہوا، وہ زمین آسمان سے بڑا ہوا۔ اس سے مراد تو دن اور رات کا وقت ہے۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ آپ نے تشریح کر دی ہے ڈی اے خان کے غیور مسلمانوں، میں نے دعویٰ کیا کہ صحابہ عربی ہے، قرآن کریم عربی ہے، لیکن اللہ نے عرب قوم پر عرب کتاب نازل کر کے سمجھانے والا ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح، وضاحت، تفسیر، تعویل، ایکسپلینیشن اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اگر احادیث نبویہ سے، پیغمبر کے فرامین سے، پیغمبر کی وضاحتوں سے صرف نظر کر لی جائے، قرآن کے احکام سمجھ نہیں آ سکتے۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا اگر ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہے، سنیے میری بات کو، کان کی کھڑکیوں سے دل تک راستہ دیجیے۔ پیغمبر کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ایتھارٹی ہے، اتنی حجیت ہے، اتنی ویلیو ہے کہ پیغمبر کی حدیث کے بغیر اللہ رب العزت کا کلام سمجھ نہیں آتا۔ جیسے قرآن کا منکر باؤنڈری آف دا اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، ویسے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کا منکر اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ اس پر اپنا غیظ و غضب قہر نازل فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل وہ پیش کر رہا ہوں جو بڑی آسان اور عام فہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ کی ذمہ داری یہ ہے فرعون کے پاس جائیے، دعوت و تبلیغ لے کر جائیے، ترغیب و ترہیب لے کر جائیے، آفر لے کر جائیے۔ اے فرعون آج اللہ کی وحدانیت کے سامنے جھک جا، توحید کو قبول کر لے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مسلمان بن جائے گا۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے فرعون نصیحت پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، حضرت ہارون جاتے ہیں، سمجھایا سنایا بتایا جاتا ہے، فرعون نہیں مانتا۔ آخر جب اس کی سرکشی حد سے بڑی، اس کا ظلم حد سے بڑا، بربریت حد سے بڑی، جب اس نے حدود کو کراس کیا تو رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو
पानी के अंदर डुबो दिया। फगश्यहुम मिनल यम्मि मा गश्यहुम, हमने बहीरा कुलज़म को हुक्म किया, पानी आज यूं नहीं चलना, रुक जा, कौम मूसा गुजरेगी, एक नहीं 12 कौमें गुजरेंगी, 12 रास्ते बन जाओ। 12 रास्ते बन गए, पानी ठहर गया, कौम मूसा गुजरी। ताक़ुब करने के लिए फिरौनियों के साथ आया। जब उसने देखा कुलज़म का समंदर मेरी पैदाइश से पहले से जारी है, आज तक जारी है, क्या हुआ, ये समंदर रुका क्यों है? फिरौन रुकने लगा, सोचने लगा वजह क्या है। इतने में हामान उसके वजीर ने फिरौन को कहा, जनाब मन परेशान क्यों हो? उसने कहा समंदर क्यों रुक गया, पानी क्यों रुका, आज तक तो नहीं रुका था। कहा जी आपके लिए रुका है, आपकी सल्तनत, आपकी हुकूमत, आपकी ताकत और इज्जत को सलामी देने के लिए ये पानी रुका है। चल घोड़ा अंदर डालिए। फिरौन ने घोड़ा अंदर डाला, फिरौनी पीछे हुए। कुरान करीम कहता है समंदर मिल गया, रुका मेरे हुक्म से था, चला भी अल्लाह के हुक्म से है। फिरौन गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क हुआ, कुरान करीम ने कहा वअग़रक़ना आल फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून, तमाशा देखने वाले कौम मौजूद थी। व अंतुम तंज़ुरून, देख रहे थे फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन मर गया, गर्क हो गया, हजरत मूसा कोह तूर पे गए हैं, कोह तूर पे रहे, 40 दिन का एतकाफ किया। रब ने तौरात किताब उस वक्त नाजिल की। मेरी बात का मतलब यह है फिरौन की जिंदगी में अल्लाह की किताब तौरात नहीं उतरी थी। फिरौन ने अपनी आंखों से तौरात को देखा नहीं था, फिरौन ने अपने कानों से तौरात के हुक्म पढ़े नहीं थे, सुने नहीं थे। फिरौन ने तौरात देखी तक नहीं है, रब की किताब देखी नहीं है। फिर वजह क्या है? फिरौन काफिर हुआ है, फिरौन ने रब की किताब देखी नहीं है। फिर वजह क्या है? फिरौन गर्क हुआ है, रब की किताब देखी नहीं है। फिर वजह क्या है? फिरौन को अल्लाह पाक ने तह तह कर दिया। उसकी एक ही वजह है, एक ही वजह है, एक ही वजह है। वो वजह ये है फिरौन ने हदीस मूसा का इनकार किया था, हदीस हारून अलैहिस्सलाम का इनकार किया था। पता चला अल्लाह की किताब तो दूर रही, वक्त के पैगंबर की हदीस का बंदा मुनकर हो जाए, अल्लाह फिरौन बना देता है। कुरान तो बहुत दूर रहा, किताबुल्लाह तो बहुत दूर रही, फिरौन हदीस मूसा के इनकार पे डूबा है। इससे समझ आया कुरान करीम को समझेंगे, पैगंबर की फरामीन की शक्ल में समझेंगे, कुरान करीम को समझेंगे, हुज़ूर पाक की हदीस की तशरीह में समझेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने यहाँ अल्लाह की किताब का खत्म किया, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने पढ़वाया, जो वालिदैन सबब बने, ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है इनके पेरेंट्स से, मेरी गुजारिश है, दस्त बस्ता इस्तेदा है इन बुजुर्गों से कि अपनी औलाद को सिर्फ हिफ्ज तक महदूद न रखिए, इन्हें इल्म दीन के ताज से ताजवर कीजिए, इन्हें अहदीस के उलूम से बहरावर कीजिए, ताकि आपकी औलाद जैसे कुरान सुनाकर आपके दिल को ठंडा कर रही है, वैसे कुरान क्या कहता है हदीस की रोशनी में आपके ईमान को भी जला बख्शे। हमें चाहिए हम अपनी औलाद को इल्म दीन की तरफ लगाएं, हिफ्ज की तरफ लगाएं। और यहाँ एक गिला करते हुए कहूंगा, एक अजीब रविश है आजकल लोगों में, अगर तरगीब दें, बताएं भाई अपनी औलाद को दीन पढ़ा ले, दीन पे ले आ, आलिम बना दे, तो वो एक सवाल करते हैं, कहते हैं हम आलिम बनाने पे तो तैयार हैं, हम मौलवी बनाने पे तो तैयार हैं, लेकिन हमारा सवाल है हमारा बेटा खाएगा कहां से? खांसी कितु साहब, आज मौली तो बड़े नहीं है, खाएगा कहां से? एक मिनट इस बात को यहां रख दें, एक डब्बा और खोलते हैं। जब खाने की बारी आती है, कम कौन खाता है, ज्यादा कौन खाता है? तो हर बंदे की जबान पे होता है, ज्यादा कौन खाता है?
मौलवी, देखो मेरे कहने से पहले आप बोल उठे, मौलवी ज्यादा खाता है। मैंने कहा भाई ये दो बातें इकट्ठी हो सकती हैं, भी खाता ज्यादा मौलवी है तो फिर बच्चों को मौलवी बना लो। इधर कहते हैं खाएगा कहां से, उधर कहते हैं जी मौलवी खाता ज्यादा है। सुनो मेरे भाइयों, आप अपनी औलाद को आलिम बनाइए, खुदा की कसम रिस्क इसके पीछे पीछे चलेगा। ये कैसी बात है यार, ये कैसी बात है। सुनो, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम और एजुकेशन का मुखालिफ नहीं हूं, मैंने पढ़ा है, टॉप करके पढ़ा और पढ़ना चाहिए, मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन वो उस वक्त तक तालीम फायदा देगी जब तक ये आंख खुली है, दिल धड़क रहा है, नब्ज चल रही है, सांस जारी है। लेकिन ये किताब, ये उलूम, ये शरीयत और दीन, कुरान और हदीस आपको उस वक्त भी फायदा देगी जब आपकी आंख बंद होकर कब्र में जा चुके हो। आपकी दुनिया भी बेहतर, आपकी आखिरत भी बेहतर, सिर्फ अपनी नहीं, वालिदैन की भी, फैमिली मेंबर्स की भी। सैयदना हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अशरतुम मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। हाफिज कुरान के खानदान के 10 आदमी जिनका नाम जहन्नम की रजिस्टर में लिखा जा चुका होगा, हाफिज कुरान को इस बात की इजाजत दी जाएगी, जाओ और अपने खानदान में से 10 बंदे चुन के लाओ जो कन्फर्म जहन्नमी हो। अल्लाह फरमा रहा है मैं उसे कन्फर्म जन्नती बना दूंगा। ये ऐसा फायदा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मुआज़ जोनी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़ियामति ज़ौउ अहसन मिन ज़ौइ शम्स। ये देखो, ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा जाता है, जब पानी से गिलास भर जाएगा तो ये गिलास बहने लगेगा, फिर इसके पानी से दाएं बाएं पानी पहुंचेगा। क्यों? इसमें पानी ज्यादा हो गया। हाफिज कुरान का फैज इतना है, जब ये हिफ्ज कर लेता है इसका फैज इससे निकलना शुरू होता है, फूटना शुरू होता है और कयामत तक फूटेगा। कहां तक फूटेगा? फरमाया जब मां बाप के सर पर ऐसा ताज सजेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मांद कर देगी। ahsanu min ज़ौइ शम्स, हसीन नहीं ahsan का है। ahsan अरबी जुबान में इसमें तफजील है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। उससे जितनी रोशनी, जो सूरज की रोशनी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये इतना फैज हाफिज को मिलेगा। तो अपनी औलादों को कुरान भी पढ़ाएं और कुरान भी समझाएं, ताकि वो आपकी आखिरत भी दुरुस्त करे, आपकी दुनिया भी दुरुस्त करे। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, कुरान और हदीस पाक का फैज अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।